مال مفت دلے بے رحم، ایک جانب لوگ آٹے کو ترسیں تو دوسری جانب محکمہ خوراک تونسہ شریف کی غفلت سے گندم کی 10,000 بوریاں ناکارہ ہو گئیں، کروڑوں کی گندم ضائع ہو گئی، جس پر مشیر خوراک خرم خان لغاری کی انچارج فوڈ سینٹر کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا۔ اب عوام کی صحت کے ساتھ کوئی کھلواڑ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر مشیر خوراک سردار خرم سہیل لغاری کا تونسہ فوڈ سینٹر کا اچانک دورہ۔ سال 2016 اور 17 میں اسٹاک کی گئی گندم کی 10,500 بوریوں کو سردار خرم سہیل لغاری نے دورے کے دوران گندم کے اسٹاک کو چیک کیا۔ گندم کی ابتر صورتحال اور حفاظت کے ناقص انتظامات پر انچارج فوڈ سینٹر پر اظہار ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا۔ اس سے قبل فلور میز نے گندم کی کوالٹی کو ناقص قرار دیتے ہوئے گزشتہ سال خریدنے سے انکار کر دیا تھا۔ گندم کی ناقص ترین ہونے کے بارے میں شکایات بھی کی تھیں۔ مشیر خوراک نے متعلقہ حکام کو تحریری طور پر فوڈ سینٹر انچارج ادریس بلغاری کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا، عوامی وسائل کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور کسی کو بھی قومی وسائل ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب واسا نے نقاسی آب کی مد میں نادہندہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز اور لینڈ سب ڈویژنز کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ 10 لاکھ روپے کی نادہندہ ہاؤسنگ سکیم کا سیوریج کنیکشن منقطع کر دیا گیا ہے۔ واسا کا سیوریج کنیکشن منظور نہ کروانے والی کالونیز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ خصوصی ٹیم نے 10 لاکھ روپے کی نادہندہ ہاؤسنگ سکیم کا سیوریج کنیکشن منقطع کر دیا۔ واسا کے مینیجنگ ڈائریکٹر مشتاق احمد کے مطابق تمام غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے سیوریج کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ بغیر کنیکشن فیس ادا کیے واسا کی سیوریج لائن سے کنیکشن منسلک کرنے والے تمام لینڈ سب ڈویژنز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریکوری آف فوکل پرسن ہاؤسنگ کالونیز منصور احمد ڈسکنیکشن ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ جنوبی پنجاب ہیکرز کے نشانے پر آ گیا۔ جتوئی میں بھی ایک شخص ہیکرز کا شکار ہو گیا۔ نوید نامی شخص کے اکاؤنٹ سے 6,95,000 چرا لیے گئے۔ بینکرز کی صارفین کو ہیکر سے محتاط رہنے کی ہدایت، جبکہ اس کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کی معلومات فراہم نہ کرنے کا بھی مشورہ دے ڈالا۔ گھروں میں رقوم محفوظ نہیں تو بینکوں میں جمع کرا دیں، مگر اگر بینک اکاؤنٹ سے ہی رقم لٹ جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ غریبوں کی جمع پونجی اب بینکوں میں بھی محفوظ نہیں رہی۔ ہیکرز مافیا غریبوں کی کمائی لوٹنے میں مصروف ہے۔ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے سادہ لو شہری نوسر باغ کے ہاتھوں لٹنے لگے۔ ہیکرز کا طریقہ واردات ایک، نشانے کئی۔ ہیکرز شہریوں سے کال کے ذریعے تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کے اکاؤنٹ کا صفایا کرتے ہیں۔ اب تک جہانیہ، میاں چنو، خانپور، چشتیاں، کالا باغ اور جتوئی کے شہریوں سے ہیکنگ کے ذریعے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے ہیں۔ سے آتی ہے ہیلپ لائن سے کال، تو میں ان کو سارا وہ مجھ سے ڈیٹا لے لیتے ہیں، تو ٹھیک کال کے دوران ہی میری سارے 7 لاکھ روپے وہ 1 منٹ میں کال جب چل رہی ہوتی ہے اسی میں یعنی کہ پیمنٹ وہ نکال لیتے ہیں۔ بینکاروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی نمبر سے آنے والی کال کو اپنی سیکیورٹی انفارمیشن نہ دیں۔ احتیاط نہ برتنے والے صارفین اپنی رقوم سے محروم ہو سکتے ہیں۔ کال آنے پر اپنی بینک برانچ سے ضرور رابطہ کریں۔ تو برائے مہربانی کسی ٹیلی فون کال پہ کوئی انفارمیشن شیئر نہ کریں۔ جو آج کل انفارمیشن سے وہ آپ کے ڈیٹا لیتے ہیں اور ہیک کر لیتے ہیں ساری، آپ کے اماؤنٹ مطلب بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جو ہمارے لیے بھی فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت متعلقہ اداروں کو فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنی رقوم کی حفاظت کے سلسلے میں اطمینان سے رہیں، ورنہ شہریوں کا بینکوں سے بھی اعتماد اٹھ جانے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب نیب ملتان نے میگا کرپشن سکینڈل میں ملوث مفرور ملزمان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جبکہ ملزمان پر سینکڑوں ایکڑ اراضی اور کروڑوں کی کرپشن کا الزام ہے۔ مفرور ملزمان میں بہاول نگر اراضی سکینڈل کا مرکزی ملزم سعید ظفر اور نجی بینک
जफरगढ़ पेंशन स्कैंडल में मुलविस कैशियर मुंतजिर मेहदी शामिल हैं। मुलजिम सईद जफर ने 2011 में 1240 कनाल सरकारी अराजी गैर कानूनी तौर पर अलॉट की थी, जबकि मुलजिम मुंतजिर मेहदी ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन की मद में करोड़ों का गबन किया था। दीगर मुलजिमान में रियाज अहमद, मियां नवीद, अतीकुर रहमान, हमायूं भट्ट, मोहम्मद अकरम, जफर इकबाल समेत दीगर शामिल हैं और 29 मफरूर मुलजिमान अरबों रुपए के फ्रॉड में नैब को गुज़िश्ता कई बरसों से मतलूब हैं, जबकि मफरूर मुलजिमान में ज्यादातर जाली कंपनीज बनाकर शहरियों से लूटमार कर चुके हैं। मुल्तान में नेशनल प्रेस ट्रस्ट की कीमती सरकारी जमीन के जाली कागजात बनवाने वाला मुलजिम हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को कल इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। नेशनल प्रेस ट्रस्ट की जायदाद के जाली कागजात बनाकर बेचने की कोशिश करने वाले मुलजिम को मुल्तान हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ्तार कर लिया गया। इजरा लाहौर के रिहायशी मुलजिम तारिक इस्लाम ने 2 साथियों के हमरा मुबैना तौर पर सरकारी इदारे नेशनल प्रेस ट्रस्ट के कीमती कमर्शियल प्लॉट का जाली मुख्तारनामा तैयार करवाया और प्लॉट प्रूफ करने के लिए जाली मुख्तारनामा की बुनियाद पर प्लॉट की फर्द भी जारी करवाई। ताहम इसी दौरान मामले की भिनक नेशनल प्रेस ट्रस्ट की चेयरपर्सन तनवीर खयानी को पड़ गई, जिन्होंने तीनों मुलजिमान के खिलाफ थाना बोहड़ गेट में मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज करवा दी। मुल्तान हाई कोर्ट में मुलजिम की काउंसिल की तरफ से दरख्वास्त वापस लेने पर थाना बोहड़ गेट पुलिस ने मुलजिम को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ मुलजिम के जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां पर पुलिस अफसरान अपने ही मातहतों को रिश्वत लेने और बेगुनाहों को गिरफ्तार करने के तरीके बताने लगे। चौकी इंचार्ज हतीजी की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग ने सबको हैरान कर दिया। रोही ने खबर चलाई तो पुलिस ने फोन पर रिश्वत लेने वाले सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। हुकूमत तब्दील हो गई, पंजाब पुलिस का अंदाज ना बदला। पुलिस अफसरान आज भी रिश्वत का बाजार गर्म करने में मसरूफ हैं। ऐसा ही हुआ अहमदपुर शर्किया के इलाके हतीजी में, जहां चौकी इंचार्ज हतीजी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम की रिश्वत मांगने की फोन कॉल वायरल हो गई। फोन कॉल पर इंचार्ज चौकी हतीजी ने अपने ही मातहत को रिश्वत लेने का तरीका बताया। चौकी इंचार्ज हतीजी कॉल पर शहरियों को परेशान करके रिश्वत तलबी के मशवरे भी दिए। सब बुरे चंगे चाह लेना, मैं तुसी आप पीछे हो जो मैं चुक लवांगा। चलो थानू इवें 1-2 दिन ते एक झांगड़े दा एक है परचा वो थानू दिवाने बंदे इवें छोटे मोटे काम करेंगे, को रोटी पानी में खर्चा भी तेरा भी चल जाएगा। बाहर से खदे खदे। रिकॉर्डिंग में चौकी इंचार्ज ने रिश्वत लेने का तरीका बताते हुए कहा कि शहरियों से रिश्वत लेकर खुद भी खाओ, मुझे भी दो, अच्छा है बुरा है सबको थाने में बंद करो, खुद माल मिलेगा। मुखबरी शुक्बरी बंदा शराब वाला चरसा मैंने सारी तफसील देता कि मैं उसके मुताबिक तू गाइड करता रहा। फलाना बंदा चोरिया बच्चों को लिए अपनी रोजी चंगी तुरती, बंदा मैं चुक लूँ तो छड़ान वास्ते 4 पैसे लिया उन्हें आ भी रहा सानू दे। शाम का कोशिश करांगा मेरी तो फिर 3 बजे वाकई होंगे मैंने टाइम लगना है ना। वाकई की रूही ने ऑडियो चलाई तो पुलिस ने नोटिस लेते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहम्मद अमीन, रोही, भावलपुर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने कंसल्टेंट डॉक्टर्स को ऑन कॉल रहने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से तमाम CEOs, DHQ और THQ अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि दूसरे अस्पताल में सिर्फ मरीज को कंसल्टेंट डॉक्टर ही रेफर कर सकेगा और कंसल्टेंट डॉक्टर 24 घंटे ऑन कॉल रहेगा, जबकि मरासले में अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर को मरीजों की बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की गई है। इस हवाले से मरासले में मजीद कहा गया है कि दूसरे अस्पताल में मरीज को मुंतकिल करने की तफसीलात और वजूहात रोज फराहम की जाएगी और असिस्टेंट डॉक्टर की इजाजत लाजमी करार दी गई है। नश्तर अस्पताल और नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार हो गई। डॉक्टर्स को अक्टूबर की आधी तनख्वाह फराहम की गई, जबकि 10 रोज गुजरने के बावजूद बकिया तनख्वाह का कुछ पता ही नहीं। PMA मुल्तान की जानिब से तनख्वाहों और अद्वियात के मसाइल पर बुध को VC ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया।
PM मुल्तान ने डॉक्टर्स को तनख्वाहों की अदम अदायगी और अद्वियात की कमी पर बुध को VC ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से PM मुल्तान का कहना है कि माह अक्टूबर की पूरी तनख्वाह डॉक्टर्स को फराहम नहीं की गई, जबकि वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 3 दिन में मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। ताहाल डॉक्टर्स को तनख्वाहें फराहम नहीं की जा सकी। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल अस्पताल को अद्वियात की शदीद कमी का सामना है और इन तमाम मसाइल पर डॉक्टर बुध को मुतालबात के हक के लिए मुजाहरा करेंगे। मौसम ने रुत बदली तो स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी। रहीम खान और गिरदो नवाब में स्मोक ने डेरे जमा लिए हैं। स्मोक की वजह से शहरी नाक, कान और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने स्मोक से बचने के लिए शहरियों को मुफीद मालूमात फराहम कर दी हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम खान और इसके गिरदो नवाब में स्मोक ने अपने डेरे ऐसे जमा लिए कि जैसे हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया हो। स्मोक की वजह से हद निगाह भी कम रह गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 14 जबकि ज्यादा से ज्यादा 25 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रहीम खान और गिरदो नवाब में स्मोक और खुश्क सर्दी के इम्कानात हैं, जिससे शहरी नाक, कान और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। डॉक्टर शाजिया आमिर का कहना था कि स्मोक से बचने के लिए शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करना चाहिए और मुंह पे मास्क पहनने से बीमारियों से बचा जा सकता है। आंखों की इचिंग हो सकती है, उनको खांसी हो सकती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर घर के एक फर्द को खांसी वगैरह होगी तो घर के दूसरे फर्द भी और इर्द गिर्द के लोग भी जो है उसमें मुब्तला हो जाएंगे। डॉक्टर शाजी आमिर का कहना था कि शहरी कोशिश करें कि डॉक्टर्स की जानिब से दी गई मुफीद मालूमात पर अमल करें ताकि स्मोक की वजह से शहरी बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरामैन काशिफ नूर के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम खान। रहीम खान के बाद बहावलपुर और गिरदो नवाब में भी स्मोक के डेरे हैं, जबकि अस्पतालों में कान, नाक और गले के मरीजों में इजाफा होने लगा है। इमरजेंसी ऑफिसर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी कहते हैं कि खतरनाक जहरीली स्मोक मरीजों के दिल और फेफड़ों को भी मुतासिर कर रही है। इसी हवाले से मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब भर में इन दिनों स्मोक इंसानी जिंदगियों पर असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में कान, नाक और गले के मरीजों में इजाफा हो रहा है। बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पताल में एक रोज के दौरान स्मोक से मुतासिर अफराद की तादाद 186 तक जा पहुंची है। विक्टोरिया अस्पताल में भी मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है। स्मोक बहुत ज्यादा है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और इतना गला में खराश हो रही है, इसलिए हम हॉस्पिटल आए थे दवाई शवाई लेने के लिए। यहाँ बहुत मसला है, बाहर देख रहे हैं कितना धुंध सी बनी हुई है। स्मोक की वजह से ना इससे हम सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और दूसरा जो मेन चीज है ना सर, आंखों में इतनी जलन हो रही है जिसकी वजह से बाइक चलाने में काफी इशू हो रहा है और जो ना आंखों से सरासर पानी निकल रहा है। इमरजेंसी ऑफिसर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी कहते हैं कि अस्पताल में रूटीन से ज्यादा स्मोक से मुतासिरा मरीज आ रहे हैं। आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन शहरी एहतियात नहीं करते। घरों से बाहर निकलते हुए शहरियों को मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करना चाहिए। स्मोक इंसानी फेफड़ों और दिल को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। हमने इसके लिए एक तो अवेयरनेस कैंपेन रन की है। 2 दिन पहले भी हमने एक स्मोक रिलेटेड वॉक थी, इसमें ब्रोशर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को कि इन अलामात के साथ अगर हो तो शोबात साथ में प्रेजेंट करें। इसके अलावा ये है कि डेली बेसिस के ऊपर एक डाटा पोर्टल बना दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जिस पे हम फीड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास किस तरह से पूरे पंजाब में आ रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ, बहावलपुर। जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत ऑफिस मुल्तान में सूबाई वजीर सेहत ने वीडियो लिंक इजलास किया, जिसमें मरीजों के लिए शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम पर तफसीली बातचीत की गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से महकमा सेहत मुल्तान के अफसरान का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर सेहत ने CEO हेल्थ को अस्पतालों के लिए फौरी अद्वियात की खरीदारी की हिदायत की। वजीर सेहत ने अस्पतालों में एडहॉक बुनियादों पर तैनातियों के लिए खाली सीटों की तफसीलात भी मांग ली। उन्होंने मुल्तान के तमाम अस्पतालों में हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने की भी हिदायत की। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर मुनव्वर अब्बास, DSQ डॉक्टर जफर अब्बास, डॉक्टर अता भी शरीक थे। मुल्तान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि शहबाज शरीफ अस्पताल में 48,000 इंसुलिन की जरूरत है। इंसुलिन की फौरी फराहमी के लिए महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब को आगाह कर दिया है। रजा मलिक की रिपोर्ट।
डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज मलिक ने शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने शुगर, इंसुलिन समेत मुख्तलिफ अद्वियात और वैक्सीनेशन की फरहमी का जायजा लिया। इस मौके पर रोही से खुसूसी गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला के किसी अस्पताल और हेल्थ सेंटर में अद्वियात की कोई कमी नहीं। उन्होंने बताया कि तमाम अस्पताल के सरबराहान को अद्वियात की खरीदारी के मुकम्मल इख्तियारात हैं। शुगर के मरीजों के लिए शहबाज शरीफ अस्पताल में मजीद इंसुलेशन अनकरीब दस्तयाब होंगी। इंसुलिन में हमें दिक्कत है, हमने 48,000 इंसुलिन डिमांड की थी गवर्नमेंट से। हमारे पास 10,000 पहले आई थी और अभी बड़ी एफर्ट करके हम 3,000 मजीद लेकर आए हैं। ये डेफिनेटली कम है, हमें मजीद कम से कम कोई 25 से 30,000 इंसुलिन और चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन की हर सतह पर काउंसलिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ममालिक रह गए हैं, पाकिस्तान उनमें से एक मुल्क है जहाँ पर पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने तमाम एफर्ट्स करनी है। हमने लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, आर्गूमेंट से उनसे बात कर रहे हैं। हमारी टीम्स डेली जाती हैं और जहाँ पर रिफ्यूज़ल आते हैं हम उनको पहले समझाते हैं। इस मौके पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुनव्वर और एमएस डॉक्टर नबील ने डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक को अस्पताल की सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कैमरामैन राव शहबाज के साथ रजा मलिक, मुल्तान। महकमा सेहत से अच्छी खबर शामिल करें तो आपको बताएं कि शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान में ERCP का आगाज कर दिया गया है। जदीद एंडोस्कोपी के जरिए बगैर कट लगाए और बेहोशी के इलाज किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम सिद्दीक। शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान में जदीद एंडोस्कोपी, ERCP टेस्ट और इलाज का आगाज कर दिया गया। ERCP के जरिए पित्ते की नाली, लबलबे की नाली में मौजूद पथरी और कैंसर के मरीजों का बगैर चीरे और बेहोशी के इलाज किया जाएगा। या पित्ते का कैंसर हो तो उन पेशेंट्स के लिए हम ये करते हैं, और इससे पहले इन पेशेंट्स को हम मुल्तान, लाहौर या कराची भेजा करते थे, और वहाँ जाके अगर पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता था पेशेंट्स को, और प्राइवेटली तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए में ये टेस्ट होता है। तो अब ये फैसिलिटी शेख ज़ायद हॉस्पिटल में रहीम यार खान में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को मिलेगी इंशाल्लाह। शेख ज़ायद अस्पताल में ERCP की सहूलत न होने पर मरीजों को मुल्तान, लाहौर और कराची या फिर हैदराबाद जाना पड़ता था, जहां इलाज के लिए खतीर रकम और तवील इंतजार दरकार होता था। शेख ज़ायद अस्पताल में ERCP के मरीजों को मुफ्त और बर वक्त इलाज की सहूलत मुयस्सर आ गई है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। को मुल्तान से खबर देंगे, जहां पर हाई कोर्ट बार और जिला कचहरी के जुमला अरकान की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने हड़ताल के हवाले से मुरासला भी जारी कर दिया है, जबकि जिला कचहरी को 13 नवंबर 2017 को एक गैर मुनसिफाना हुक्म के जरिए न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया था। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद चौहान। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा, एहतजाज और हड़ताल किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, हाई कोर्ट बार और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार की जानिब से आज मुकम्मल तौर पर जो है हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से जो है हाई कोर्ट बार और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार की जानिब से जो है मरासला भी जारी किया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि मुल्तान कचहरी को जो है न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स गैर मुनसिफाना हुक्म पर जो है वहाँ पर शिफ्ट किया गया था, जिसके खिलाफ आज ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी मलिक जावेद इकबाल ओजला। हम मजीद उनसे भी जानते हैं इस हड़ताल के बारे में। जी सर, आप बताइएगा, आज ये जो आप हड़ताल है किस हवाले से बना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हड़ताल नहीं है, आज क्या है, यौम यकजहती मना रहे हैं इस हवाले से कि लास्ट ईयर 13/11/2017 को उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब मंसूर अली शाह साहब ने एक गैर मुनसिफाना हुक्म के तहत जिला कचहरी को न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया था, जो कि एक बिल्कुल गैर मुनसिफाना और बार के मफादात और जुडिशरी के मफादात के अगेंस्ट कदम था। उसके खिलाफ हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के वकील साहबान ने और हाई कोर्ट बार के वकील साहबान ने एक जदोजहद चलाई, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार साहब ने न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स का विजिट किया और उसके बाद 100 मोटर्स के जरिए जिला कचहरी को वापस पुरानी जगह पर शिफ्ट किया। उस पर हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं और इसलिए आज हम यौम यकजहती मना रहे हैं। इसके अलावा जब कचहरी वापस आ गई, हमारे इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद हम फिर दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने फिर मुर्खा 13/10 अच्छा सर, ये बताइएगा, वहाँ पे जो स्पेशल जो कोर्ट्स हैं उनको भी तो यहाँ पे मुंतकिल करने का जो फैसला है वो भी ज़ेर गौर है, उस हवाले से क्या कहेंगे? अर्ज कर रहा हूँ, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो वाला केस फिक्स हुआ और मुर्खा 13/10/2018 को ऑनरेबल जस्टिस मियां साकिब निसार ने
3 रुकनी बेंच का ये फैसला आया कि स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वहाँ पे उनको भी वापस किया जाए और इस कचहरी के एक्सटेंशन के लिए भी वहाँ काफ़ी तादाद में जगह मौजूद है और इसकी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने कमेटी बना दी है और इस पे प्रोग्रेस हो रही है और अच्छा बेहतर वर्क हो रहा है। जी बिल्कुल, जो इस वक्त न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में जो इस वक्त स्पेशल अदालतें वहाँ पे मौजूद हैं, उनको दोबारा यहाँ पर जो मुंतकली का है उनके बारे में भी जो है हमें जो है जनरल सेक्रेटरी ने बताया। हमारे साथ इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी नवीदुर रहमान हाशमी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा, हड़ताल है, हड़ताल के बायस जो यहाँ पे जो साइलिन आते हैं उन्हें भी थोड़ा मुश्किल होती है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, साइलिन के बिल्कुल मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन आप ये देखें कि आने वाले वक्तों के लिए उनकी कितनी सहूलत के बारे में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोच रही है। मुल्तान पुरानी कचहरी से नई कचहरी का तकरीबन 17 किलोमीटर का एक तरफा सफर है। या तो वो ये सफर पूरी जिंदगी के लिए अपने अडॉप्ट कर लें या कुछ अरसे के लिए इस हड़ताल को सपोर्ट करते हुए अपने आने वाले नस्लों के लिए एक सेफ और फ्यूचर सिटी के अंदर रहते हुए उसको करें। और मैं समझता हूं कि ये मुल्तान के वकला जो अपनी यौम यकजहती मना रहे हैं, ये यकजहती बेसिकली सिविल सोसाइटी और तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए फायदेमंद भी होगी। दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं है कि सिटी से बाहर कहीं कचहरी मुंतकिल की गई हो। और इस मौके पर मैं आपकी वसासत से रोहित चैनल का इंतहाई ममनून और मशकूर हूं, जिन्होंने हमेशा वकला की काज को और सिविल लिटिगेंट के काज को हमेशा अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया और उनके मसाइल हल करने में बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया। वकला अपने इस काज में बिल्कुल क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। वो किसी भी सूरत में ओल्ड कचहरी से न्यू कचहरी शिफ्ट नहीं होंगे। यह आज यौम यकजहती इस बात की अलामत है कि जनूबी पंजाब के तमाम वकला इस इशू पर मुत्तहद और एक साथ। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ फिनांस सेक्रेटरी नवीदुर रहमान हाशमी, जिनका कहना है कि जो वकला हैं वो आज यौम यकजहती के दिन इकट्ठे हैं और उनका कहना है कि इस जो मियां साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया, वो कचहरी को जो है शिफ्ट किया वापस अपनी पुरानी जगह पर, और उनके इस फैसले पर जो है वो उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश करते हैं। शुक्रिया मकसूद चौहान आपका। दूसरी जानिब यूसी 46 के मकीनों ने सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि मुजाहिरीन ने महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। मजीद बता रहे हैं अली रियाज। मुल्तान के इलाके पीर कॉलोनी नंबर 2 के रिहायशियों ने सुई गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में कच्ची रोटियां उठाकर अपनी बेबसी का इजहार किया। उनका कहना था कि कई घंटे गैस गायब रहने से मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। मेजर मसला है सुई गैस की लोड शेडिंग का। सुबह हमारे बच्चे जो हैं स्कूल जब जाते हैं तो उनको नाश्ता सही तरीके से नहीं मिलता। ये बड़ा पसमानदा इलाका है। शाम को जिस वक्त यहाँ पे लोग आते हैं तो उनके घरों में गैस ना होने की वजह से खाना नहीं पक पाता है। मुजाहिरीन में शामिल एक बुजुर्ग ने अपनी परेशानी को अशआर में बयान करते हुए कहा कि हम गरीब मजदूर लोग हैं, जब शाम को घर वापस आते हैं तो खाना तो नहीं मिलता मगर बिल हर माह बाकायदगी से मिल जाते हैं। कमा के लाते हैं मगर फिर भी भूखे जाते हैं। गैस आती नहीं मगर गैस के बिल आते हैं। नोच ली हैं सब सियासतदानों ने हमारी वोटियां, हमारे मुकद्दर में लिख दी हैं फिर भी कच्ची रोटियां। मुजाहिरीन ने वार्निंग दी कि अगर गैस फराहम ना की गई तो वो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान में सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर और बैतुल माल अजमल चीमा, MNA आमिर डोगर और दीगर MPs की मुकामी समाजी तंजीमों के साथ मुलाकात हुई। अजमल चीमा ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आम आदमी की तरक्की का नारा बुलंद करके इख्तिदार में आई है, इसे हर सूरत पूरा करेंगे। तैयब सैफ की रिपोर्ट। डोगर हाउस पर सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर अजमल चीमा, MNA आमिर डोगर, MP नदीम कुरैशी, सबीन गुल और महेंद्र पाल सिंह ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। सूबाई वजीर ने कहा कि अवाम ने हमें वोट गुज़श्ता हुकूमतों की कारकर्दगी के खिलाफ दिया है और हमने अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरकर अगली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनानी है। समाज की तरक्की और भलाई की जो दृष्टि है ये बहुत वसी है, यानी कि इसका दायरा इख्तियार का हद नज़र है। आप इसमें अगर काम करने वाले हों और इंशाल्लाह आप करेंगे, आप मेहनती और एनर्जेटिक इंसान है और अवामी आदमी है। अजमल चीमा का कहना था सोशल वेलफेयर एक बहुत बड़ा इदारा है जो गरीब आवाम को खुद मुख्तार बनाने में एक अपना किरदार अदा कर रहा है। उनका कहना था कि मुल्तान की सिविल सोसाइटी ने शहरियों की तरक्की के लिए बहुत काम किया है और हम इनके तजर्बात से फायदा उठाकर पूरे पंजाब में ये सिस्टम राइज करेंगे ताकि आवाम को ग्रास रूट लेवल पर हुकूमती फलाही इकदाम नजर आए। इसमें जितना काम है
کہ اس میں تمام ریلیونٹ وہ مخیر حضرات لوگ ہیں جو اس ملک کو بہتر چاہتے ہیں کرنا، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کے پاس دنیا میں کوئی وسائل نہیں ہے. تو ایسے دو گھروں کے درمیان میں کام کروں گا. صوبائی وزیر کا کہنا تھا پنجاب اور ڈویژن سطح کی سوشل ویلفیئر کی جو بھی کمیٹیاں بنائی جائیں گی اس میں ملتان کی سول سوسائٹی لازمی حصہ ہوگی. اجمل چیمہ نے کہا کہ ملتان میں شعور و ترقیاتی تنظیم اور سول سروس سوسائٹی کے کام نے میرے دل میں جگہ بنائی ہے جو ہمیشہ یاد رہے گی. کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ طیب سیف، ملتان. سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت حافظ جمال کی زمین پر قبضے کے خلاف ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سجادہ نشین مخدوم مشتاق احمد نے محکمہ اوقاف اور ضلعی انتظامیہ سے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا مطالبہ کیا ہے. گوہر رحمان کی رپورٹ. مخدوم مشتاق احمد کا ملتان پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ میں نے 12 سال پہلے اپنی زمین محکمہ اوقاف کو دربار شریف کے لیے وقف کی تھی، لیکن محکمہ اوقاف کے افسران کی ملی بھگت سے زمین پر قبضہ کر لیا گیا جو آج تک واگزار نہیں کروایا جا سکا. محکمہ اوقاف کی نااہلی سمجھیں، یہ انتظامیہ کی سستی سمجھیں کہ انہوں نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا، یا انہوں نے بھاری رشوت لی ہے محکمہ اوقاف نے، یہ سیاسی اثر و رسوخ ہے، یا یہ ہے نیا پاکستان، اس کو تبدیلی کہتے ہیں. مخدوم مشتاق احمد کا مزید کہنا تھا کہ تمام عدالتوں سے فیصلے میرے حق میں آ چکا ہے لیکن پھر بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر ملتان سے اپیل ہے کہ درگاہ شریف کا قبضہ واگزار کروایا جائے تاکہ دربار شریف تک زائرین کی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی میری اپیل ہے کہ انہوں نے خود آرڈر کیے تھے کہ اس کا ایکشن لیں، ابھی تک اس کی عمل درآمد نہیں ہوئی. اور میری درخواست ہے مدثر ریاض صاحب ملک ڈی سی او ملتان، ماشاءاللہ بڑی ان کی تعریف سنتے ہیں، وہ بھی ٹال بٹول کریں جی پولیس نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. مخدوم مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ حکومت کلین اینڈ گرین پنجاب مہم کے تحت قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں میں سنجیدہ ہے تو درگاہ پر بھی کیا گیا قبضہ واگزار کروائے. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان. میاں والی سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر میاں والی بجلی چوری کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. شعیب جدون روہی سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، بجلی چوروں کے خلاف آپریشن ہوگا. ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانیے اختر مجاز کی اس رپورٹ میں. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ڈی سی میاں والی نے گریڈ اسٹیشن شہباز خیل کا دورہ کر کے گریڈ سسٹم کا معائنہ کیا اور لائن لاسز بارے معلومات حاصل کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میاں والی میں بجلی چوری کو ہر صورت روکا جائے گا. بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر چکے ہیں، ٹیمیں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں جنہوں نے کام شروع کر دیا ہے. بجلی چوروں کے خلاف نہ کریک ڈاؤن یہ سمجھے شروع ہونے والا ہے بلکہ ایک آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اوور آل ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. ڈپٹی کمشنر میاں والی شعیب جدون کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں خود چھاپے ماروں گا اور بجلی چوروں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی. کیمرامین وسیم اختر کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. ادھر ملتان میں سی پی او ملتان منیر مسعود مارت نے کہا ہے کہ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 10 بین الاضلاعی گینگز کے 43 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے. 4 ماہ کے دوران 82 لاکھ روپے مالیاتی سامان و نقدی برآمد کر لی گئی ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مظہر خان. سٹی پولیس آفیسر ملتان منیر مسعود مارت نے پولیس لائن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملتان میں وارداتیں کرنے والے 10 مختلف گینگز کو پکڑ لیا ہے. ان میں ترکڑ گینگ، حشمت پٹاخہ گینگ، امتیاز بلیک بیری گینگ، لاہوری گینگ، خانو گینگ سمیت دیگر گینگز شامل ہیں. ان گینگز کے 43 کارندوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ملزمان ڈکیتی، اقدام قتل اور قتل جیسے سنگین مقدمات میں ملوث ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی 10 بین الاضلاعی اور بین الصوبائی گینگ جو ہیں جو ملتان کے اندر آپریٹ کر رہے تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور اس میں 43 جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. سی پی او ملتان کا کہنا تھا کہ گرفتار گینگ سے پسٹل، رائفل، کلاشنکوف اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں. ملزمان سے 52 لاکھ روپے نقدی سمیت 6 LEDs، 258 فینسی ڈریسز اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال کرائم میں کمی ہوئی ہے. ابھی تک چیزیں ریکور ہوئی ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو دی گئی ہیں. تقریباً 52 لاکھ نقدی ہے، 15 موٹر سائیکلز ہیں، 6 LCDs، 3 لیپ ٹاپ
اور اس کے علاوہ دیگر سامان ہیں۔ اس موقع پر CPO کے ہمراہ SP کینٹ زنیرہ اظفر، DSP محمد طارق، انچارج CIA انسپیکٹر طاہر اجاز اور دیگر اہلکار موجود تھے۔ کیمرہ مین محمد اکرم کے ساتھ مظہر خان، ملتان۔ دوسری جانب ملتان پولیس لائنز میں افسران کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پولیس ٹریننگ سکول ملتان کی ٹیمز نے لیکچرز دیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ IG پنجاب پولیس کے احکامات پر پولیس لائنز میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں DSPs، انسپیکٹرز، SHOs اور سینئر تفتیشی افسران شریک ہوئے۔ ورکشاپ میں IG پنجاب کا ویڈیو پیغام سنایا گیا۔ CPO نے بھی اچانک دورہ کر کے ورکشاپ کا جائزہ لیا۔ ہم سب پبلک سرونٹس ہیں، ہماری ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ ہم عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں۔ باقی ڈپارٹمنٹس کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، ہماری جو سب سے اہم ڈیوٹی وہ یہی ہے کہ ہم جان و مال کا، عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں۔ ورکشاپ میں لیکچر دیتے ہوئے انسپیکٹر محمد طاہر نے کہا کہ محکمہ پولیس افسران سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توقع کرتا ہے۔ 24 گھنٹے ڈیوٹی کر کے بھی پولیس کا امیج عوام میں بہتر نہیں ہو رہا، اس کی وجہ اخلاق سے پیش نہ آنا ہے۔ پولیس افسران کو تھانے آنے والوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عوام ہم سے یہ توقع کر رہی ہے اور ہم نے عوام کی توقعات پہ پورا اترنا ہے۔ نظم و ضبط کا پابند ہو، ڈسپلنڈ ہونا چاہیے پولیس فورس کو، اور ہم آلریڈی ایک ڈسپلنڈ فورس ہیں، ہمیں ڈسپلن کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ تربیتی ٹیم کا کہنا تھا کہ پولیس افسران کو ایمانداری اور بردباری کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے اور نظم و ضبط کا پابند رہنا چاہیے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ مظہر خان، ملتان۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ملتان میں ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا سرکٹ ہاؤس میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں عید میلاد کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان مدثر ریاض ملک نے سرکٹ ہاؤس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلوسوں کی سیکیورٹی اور روٹس کی صفائی کے لیے مثالی انتظامات کرے گی۔ علماء کرام اپنے انتخابات میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دیں تاکہ شہر کی فضا کو پرامن رکھا جا سکے۔ اس موقع پر میئر چودھری نوید الحق آرائی نے علماء کرام کو میونسپل کارپوریشن کی جانب سے تمام انتظامات بر وقت مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس میں اصغر عباس نقوی، ارشد بلوچ، محمد ریاض عطاری، زاہد بلال قریشی سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ بہاولپور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں میئر اور علماء کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں علماء کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میئر عقیل نجم ہاشمی نے کہا کہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں میونسپل کارپوریشن فرنٹ رول ادا کرے گی، البتہ علماء سیکیورٹی اور انتظامات کے سلسلے میں ہمارا ساتھ دیں۔ میئر نے کہا کہ عید میلاد النبی جلوس کے شرکاء کے لیے لنگر اور لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا اہتمام میونسپل کارپوریشن کرے گی۔ 30 نومبر کو عید میلاد النبی کے سلسلہ میں میونسپل کارپوریشن میں محفل نعت کا انعقاد کریں گے۔ ملک بھر کی طرح ڈی جی خان میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہری جھنڈے اور بیجز خریدنے کے لیے مارکیٹس کا رخ کرنے لگے ہیں۔ عاشر اشفاق کی رپورٹ۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات کی آمد ہے۔ اسی حوالے سے ملک بھر کی طرح ڈی جی خان میں بھی بازاروں میں خوبصورت جھنڈوں اور بیجز کے سٹالز لگا دیے گئے ہیں۔ خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے ہمراہ سٹالز کا رخ کرنے لگی ہے۔ بچوں کی ٹوپی لی ہے، مفرل ہے، کچھ بیجز ہیں، جھنڈے ہیں، تو عید میلاد النبی کے لیے ماشاءاللہ گھر میں جھنڈے لگائیں گے، الحمدللہ میلاد وغیرہ کرائیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نبی اکرم کی آمد کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، جبکہ اس موقع پر سٹالز مالکان کہتے ہیں روزہ مبارک والے پرچم اور بیجز شہری خوشی سے خرید رہے ہیں۔ بیجز کے اوپر زیادہ سیل ہے، بیجز ہو گیا، لائٹس ہو گئی، LED لائٹس ہو گئی، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کو اپنے گھروں کو سجانے کے ساتھ محلوں کو بھی سجائیں گے اور آمد مصطفیٰ کی خوب خوشیاں منائیں گے۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ کچھ بات کریں نشے سے پاک معاشرے کے حوالے سے تو سول سوسائٹی نیٹ ورک اگینسٹ ڈرگ ایبیوز پاکستان کے زیر اہتمام زکریا یونیورسٹی میں انسداد منشیات کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں انسداد منشیات کے حوالے سے اقدامات کرنے پر زور دیا گیا۔ بلال نیازی کی رپورٹ۔
ذکریہ یونیورسٹی میں انسداد منشیات کے حوالے سے تیسری انسداد منشیات کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں صوبائی وزیر سماجی بہبود چودھری اجمل چیمہ، MNA ملک عامر ڈوگر، وائس چانسلر ذکریہ یونیورسٹی ڈاکٹر طاہر امین، ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسائز شاہد گیلانی نے شرکت کی۔ انسداد منشیات کانفرنس سے MNA ملک عامر ڈوگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کانفرنس ضروری ہے تاکہ نوجوان نسل کو آگاہی مل سکے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں آ کر اپنی تقاریر کے ذریعے یہ اویئرنیس دی جائے، یہ میسج دیا جائے کہ منشیات جو ہے وہ پینا بھی کتنا بڑا، اس کا استعمال بھی کتنا بڑا جرم ہے اور اس کو بیچنا اس سے بھی بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ صوبائی وزیر اجمل چیمہ نے کہا کہ منشیات کی روک تھام کے لیے مزید کام کرنا ہوگا تاکہ اس لعنت سے مستقل چھٹکارا مل سکے۔ ہم اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں جو ہو رہا ہے اس کو آپس میں ڈسکس کریں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے نشاندہی کریں، یہ ہم سب پر لازم ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسائز نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ یونیورسٹی میں منشیات کی روک تھام کے لیے انتظامیہ سے چھاپوں کی اجازت بھی مانگی ہے۔ تقریب کے اختتام پر مقررین کو شیلڈ بھی دی گئی۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ فیملی لائنز کلب اور کینسر کیئر اسپتال کے زیر اہتمام خواتین کی فری میموگرافی کے لیے ہوم اکنامکس کالج میں کیمپ لگایا گیا، جس میں اسکول کے ٹیچرز کے ساتھ ساتھ باہر سے خواتین نے بھی آ کر ٹیسٹ کرائے۔ علیش باصف کی رپورٹ۔ عام لفظوں میں میموگرافی ایک بریسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو خواتین میں بریسٹ کینسر کی جانچ کے متعلق کیا جاتا ہے، جس کا خرچہ 5 سے 15 ہزار کے درمیان ہوتا ہے۔ لائنز کلب اور کینسر کیئر ہسپتال کے زیر اہتمام ہوم اکنامکس کالج میں فری میموگرافی کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 40 سے 45 خواتین کے ٹیسٹ کیے گئے۔ نہ صرف ٹیچرز کے لیے یہ ہے بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ ساتھ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اس سلسلے میں انہیں پتہ چلے کہ ارلی ریڈکشن کی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ کیمپ کا افتتاح ڈین ڈگری کالج عصمت ناز نے کیا اور منتظمین کی کاوش کو خوب سراہا۔ ڈین ڈگری کالج کا کہنا تھا کہ کیمپ کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کا فری میں علاج کیا جائے گا۔ ایٹ دا اسپاٹ یہ لوگ جو ہے وہ میموگرافی بھی کر رہے ہیں، جس سے بہت زیادہ سہولت ایک طرح سے فراہم کی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے۔ دوسری جانب کالج کے ٹیچرز کا بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے کیمپ کا انعقاد ہونا چاہیے، اس طرح ہماری نئی نسل کو مرض کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ کیمرامین فراست عباس کے ساتھ ارشفہ آصف، ملتان۔ رحیم خان سے خبر شامل کریں، جہاں پر رحمان پور دربار میں صوفی بزرگ سوہنا میاں سرکار کے چوتھے سالانہ 3 روزہ عرس کا اختتام پذیر ہو گیا۔ عرس میں ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ دربار کے احاطے میں فری آئی کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں عامر بھٹی۔ رحمان پورہ دربار میں صوفی بزرگ سوہنا میاں سرکار کے چوتھے سالانہ 3 روزہ عرس کا آخری روز تھا۔ محفل سما میں سجادہ نشین احمد سرکار اور زائرین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ معروف قوال اخلاق حسین، اصغر حسین نے صوفیانہ کلام اور قوالی پیش کر کے سما باندھ دیا۔ دربار کے احاطے میں دربار انتظامیہ اور نیو میٹرو لائنز آئی اسپتال کے باہمی تعاون سے کیمپ لگایا گیا۔ مریضوں کو مفت آنکھوں کی ادویات دینے کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی کیے گئے۔ ہمارے پاس تقریباً جو ہے آئی کی جو ہے تقریباً مرد جو ہیں تقریباً 450 آ چکے ہیں اور لیڈیز 300، ان کو جس میں آپریشن بھی فری ہے، میڈیسن بھی فری دی گئی ہے۔ مفت کوئی پیسہ نہیں، مفت آنکھوں کا چیک اپ، دوائی، کوئی مریض کو کوئی تکلیف ہوئے اور کوئی پیسہ نہیں، مفت بھی چلتا پہ اور ساکو بہت بہت خوشی ہے۔ اس میں لگائے گئے فری آئی کیمپ کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 3 روزہ کیمپ کے پہلے 2 دنوں میں 80 مریضوں کے آپریشن کیے گئے۔ سجادہ نشین احمد سرکار نے عرس کے آخری روز دعا بھی کرائی۔ کیمرامین ولید بلوچ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم خان۔
रहीम खान में फजल महमूद नेशनल क्रिकेट क्लब चैंपियनशिप का चौथा मैच सोना क्रिकेट क्लब ने अपने नाम कर लिया। मैच का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। फजल महमूद नेशनल क्रिकेट क्लब चैंपियनशिप के चौथे मैच में ख्वाजा फरीद क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग का फैसला किया। बैटिंग करते हुए ख्वाजा फरीद क्रिकेट क्लब की टीम 46 ओवर्स में 192 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे इनिंग्स में सोना क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने जारहाना बैटिंग करते हुए 5 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। सोना क्रिकेट क्लब से बॉलर मोहम्मद जैन ने मुखालिफ टीम के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। जीत के लिए तो पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह राशिद भाई स्कोर करेंगे और ट्राई तो यही है कि अच्छा से अच्छा टारगेट सेट किया जाए और बाद में उनको प्रेशर में ला के उनकी विकेट शुरू में ही ली जाए। 200-220 तेज करते हैं तो दूसरी टीम को गिरा सकते हैं और हम मैच जीत सकते हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि मुस्तकबिल में भी ऐसी सीरीज होनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले और छोटे प्लेटफॉर्म से अच्छी कारकर्दगी की बिना पर इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकें। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यारखान। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। पांच रोज काबुल, बहावलपुर और गिरदोनवाब में शुरू होने वाला स्मोक का सिलसिला थम न सका। शहर और मुजाफाती इलाकों में स्मोक ने सांस के इमराज बांटना शुरू कर दिए हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को इंतहाई एहतियात का मशवरा दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अमीन से। जी मोहम्मद अमीन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बहावलपुर शहर उसके मजाफाती इलाकों में 5 रोज कबल जो स्मोक का सिलसिला शुरू हुआ था वो थम ना सका और ना ही उसमें कमी आ सकी। आज भी शहर बहावलपुर उसके मजाफाती इलाके मुकम्मल तौर पर स्मोक की लपेट में है। रात गए से जो स्मोक का सिलसिला था वो शहर उसके गिरदोनवा में शुरू हो गया था। स्मोक के बाद जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो पूरी तरह सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानब जो बहावलपुर शहर उसके मजाफाती इलाके हैं उसमें मुसलसल जो है एलर्जी, नाक, आंख, कान, गला की जो बीमारियां हैं उनमें स्मोक के बाद मुसलसल इजाफा हो रहा है। विक्टोरिया अस्पताल में भी जो 24 घंटों में मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं वो 60 को क्रॉस कर गए। तो ये खतरनाक सूरत हाल है बहावलपुर शहर में। दूसरी जानब जो शहरी हैं वो एहतियाती तदबीर अपनाने का नाम नहीं ले रहे। शाहराहों पर जो मोटरसाइकिल सवार है खासतौर पर वो बगैर मास्क के जो है सफर कर रहे हैं, जिसको तिब्बी माहिरीन इंतहाई खतरनाक करार दे रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा, पहले भी हमने रिपोर्ट किया कि ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल जो है वो स्मोक के असर को जायल करता है और जब सफर के दौरान आप घर पहुंचते हैं तो उस दौरान भी जो है पानी जरूर चेहरे पर मारें, क्योंकि जब पानी चेहरे पर मारते हैं आंखों और नाक या मुंह पर जो स्मोक के असरात होते हैं वो जायल करता है। शायद अगला आपको दिखा सके। शुक्रिया मोहम्मद अमीन आपका। आपको बताएं कि बहावलपुर के बाद मुल्तान में भी स्मोक के साथ आसमान पर बादलों के डेरे हैं। स्मोक के बायस हद निगाह 800 मीटर रह गई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक स्मोक 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे इकबाल सादिक से। जी इकबाल। जी, शहर मुल्तान का मौसम आज जुज़वी तौर पर तो अब्र आलूद ही रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की सी पूरे दिन के दौरान बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर स्मोक की बात की जाए तो स्मोक का जो राज है आज चौथे रोज भी शहर मुल्तान में बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो स्मोक का राज है ये तब तक बरकरार रहेगा जब तक बारिश नहीं हो जाती, जिसका मतलब ये है महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4-5 रोज तक बारिश का कभी इम्कान तो नहीं है, लेकिन आज के दिन हल्की सी बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके बाद ये स्मोक जो है ये छट सकता है, इसे छुटकारा हासिल हो सकता है। दूसरी जानब अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर आज जो कम से कम रिकॉर्ड किया गया है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर मुल्तान का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ओवरऑल सूरत हाल है शहर मुल्तान के मौसम की। दूसरी जानिब जो तिब्बी माहिरीन है उनका ये कहना है क्योंकि सर्दी भी बढ़ती जा रही है और खुश्क सर्दी है ये, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको अपनी एहतियात इसलिए भी ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि स्मोक है और स्मोक के दौरान वो मास्क का इस्तेमाल करें और फिर जब सर्दी खुश्क पड़ रही है तो खुश्क मेवा जात का भी इसमें इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से वो ज्यादा महफूज रह सके।